ویلکم بیک جیو پاکستان. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایئر ورزینس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک جہاز کو کن مراحل سے کلیئر ہو کر اڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ کیا یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو جہاز کو اڑنے نہ دیا جائے یا اڑنے دے دیا جائے، خیر ہے اڑ جائے؟ ایسا تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، یا ہوتا ہے؟ آپ دونوں کیونکہ رہے ہیں اس کے ساتھ منسلک، تو یو کین آنسر دیٹ بیٹر. گراؤنڈ انجینئرز کلیئر کرتے ہیں، ڈیلی انسپیکشن رپورٹس ہوتی ہیں، ایک جہاز کلیئر کرتے ہیں، پھر جن جہازوں میں فلائٹ انجینئر ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے آن بیہاف آف دا کیپٹن، اینڈ دے ڈو سم گراؤنڈ چیکس بیفور وی فلائی. ہر فلائنگ سے پہلے کا یہ چیک ہوتا ہے؟ جی پائلٹس کو بھی چیک کرتے ہیں جہاز کے کوئی اکوپمنٹس میں کیا ہے، اور پھر جب انجن سٹارٹ جیسے ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاز ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جہاز کا ریگولر جو چیک اپ ہوتا ہے وہ کتنے آورز کے بعد، کتنے گھنٹوں کی فلائنگ کے بعد کیا جاتا ہے؟ یا ہر فلائٹ کے بعد ہوتا ہے؟ نہیں، ہر فلائٹ کے بعد تو ایک جنرل انسپیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں لینڈنگ کرتا ہے وہاں آپ دیکھیں گراؤنڈ انجینئر آ کے چیک کرتے ہیں. ایون پائلٹس اینڈ فلائٹ انجینئر، جہاں فلائٹ انجینئر تو فلائٹ انجینئر چیک کرتے ہیں، 360 چیک کرتے ہیں، یا کو پائلٹ کرتا ہے یا کیپٹن کرتا ہے. مگر ایک نارمل ہر گھنٹوں کے بعد اسپیسیفائڈ آورز ہوتے ہیں، اس کے بعد چیکس ہوتے ہیں جہازوں کے. ٹھیک ہے. رضا صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جہاز کی جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس میں یہ پرابلم تھا، اس میں یہ پرابلم تھا، لوگ اپنے طور پر ازمپشنز کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک ازمپشن جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس کا جو الٹیٹیوڈ اور سپیڈ جج کرتا ہے میٹر، وہ میٹر خراب تھا. تو کیا پاسبل ہے؟ یہ تک سننے میں آیا ہے کہ دو انجنز تھے، دونوں کا پاور تھرسٹ سیم نہیں تھا. بالکل. تو کیا پاسبل ہے کہ اگر الٹیٹیوڈ میٹر خراب ہو تو جہاز کو اڑنے کی اجازت دے دی جائے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ چیز خراب ہوگی تو اس کو کیسے پتا ہوگا کہ میں زمین سے کتنا اوپر؟ ایگزیکٹلی. پہلی چیز تو یہ ہے. تو بالکل ہی ہم اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نگیٹ کریں، اور اس میں ایک آلٹیمیٹر نہیں ہوتا، اس میں منیمم 3 آلٹیمیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خراب ہو گیا، آپ کے پاس دوسرا ہے، وہ بھی اگر خراب ہو جاتا تو یو اسٹل ہیو اے اسٹینڈ بائی. ٹھیک ہے. اس لیے فیلئر کے چانسز جو ہے نا، دیکھیں جیسے جیسے اب مشینز بنتی جا رہی ہیں، مشینز کے اندر اب ریلائبلٹی اینڈ فیلئر فیکٹر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ ایک آپ کے پاس مین سسٹم ہے، پھر بیک اپ سسٹم، پھر بیک اپ ٹو بیک اپ سسٹم ہے. سو کہاں تک فیلئرز ہوں گے؟ پہلی چیز تو یہ ٹاکنگ اباؤٹ دی آلٹیمیٹرز، ٹاکنگ اباؤٹ دی ASIs، ایئر اسپیڈ انڈیکیٹرز جس کو کہتے ہیں. دس از آلسو نیکسٹ امپاسبل. اگر یہ ہو جاتا ہے پائلٹ کو پتہ لگ جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو پیٹو ٹیوب کہتے ہیں، جہاں سے ہوا کا پریشر اندر آتا ہے، اس سے ہمیں اسپیڈ کا پتہ لگتا ہے. ASI جس کو کہتے ہیں، وہ اگر بلاک ہو جائے، اس لیول کے اوپر بلاک ہونے کے چانسز ہی کوئی نہیں تھے، کیونکہ ہوا اتنی تیزی سے آ رہی ہوتی ہے. ہاں نہیں، وہاں پہ نہ تو آئسنگ ہو رہی ہے نہ برف ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے وہ بلاک ہو سکتی ہے، چانسز نہیں ہے. سو یہ چیزیں رول آؤٹ کر دینی چاہیے. اب رہ گیا ٹاکنگ اباؤٹ پاور، یہ ہے کہ ایون اگر جہاز کے میں ایک انجن میں آگ بھی لگی، بٹ یو اسٹل ہیو دی پاور جب تک کہ وہ جہاز فیل نہیں ہو جاتا، انجن فیل نہ ہو جائے. جیسے کیپٹن صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پھر وہی حساب ہے جیسے 2 ٹانگوں پہ چل رہا ہے، ایک ٹانگ آپ کی ٹوٹ گئی تو پھر آپ ایک ٹانگ پہ چلیں گے اس میں. سو یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں. ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے حساب سے بات کرنے کی کوشش کر اپنی. اور کیپٹن غازی، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری لینڈنگز ایک انجن میں آگ لگے ہونے کے باوجود بھی کی گئی ہیں. تو یہ پاسبل ہے؟ If there's a 2 engine aircraft, you are trained for 1 engine out. ساری ٹریننگ اس پہ ہوتی ہے. اچھا. ساری ٹریننگ جو ہوتی ہے 1 انجن آؤٹ کی پرفارمنس پہ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرا بات چلتا ہے میرے خیال میں شعیب نظامی وہاں پہ موجود ہیں ہاسپٹل میں، جانتے ہیں کہ مزید کتنی ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو چکی ہے. السلام علیکم شعیب. جی وعلیکم السلام. جی شعیب، آپ بتائیے اسپتال میں کیا مناظر ہے اس وقت؟ لواحقین کیا وہاں پہ پہنچ گئے ہیں ایئرپورٹ سے، اور کتنی ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو چکی ہے؟ جی اب تک تقریباً 53 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور تقریباً 73 ایسی ہیں جن کی شناخت کی جا چکی ہے. 113 کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے، اور اب تک جو کچھ ڈیڈ باڈیز کی شناخت نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کراچی سے آنے تھے وہ اب تک یہاں پر نہیں پہنچے ہیں. تاہم 7 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پولی کلینک سے یہاں پہ لائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ آج کا جذبہ جو ہے وہ قوم کا دیکھنے والا ہے. جو یہاں پہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے. جو عملہ رات کو تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ گھر
जाने को तैयार नहीं है, और जो सुबह का अमला वो भी यहाँ मौजूद है। रज़ाकारों की तादाद मुस्तकिल यहाँ बढ़ती चली जा रही है, जिनके कोई ज़िम्मे काम लगाया नहीं जा सकता, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है कि शायद उनके ज़िम्मे को काम लगा दिया जाए। एक अहम तरीन काम जो है नादरा के हवाले किया गया है कि लोगों की शनाख्त कैसे की जाए, उस सिलसिले में हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल नादरा कर्नल मोहम्मद इकबाल साहब से। उनसे पूछेंगे शनाख्त का मरहला किस हद तक मुकम्मल हुआ है और उन्होंने किस तरह से शनाख्त की है। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तसर हमें बता दें कि अब तक किस तरह आपने शनाख्त की है और किस हद तक आपने कोशिश की है कि जो लोगों के प्यारे हैं वो उनको उनकी मैयतें मिल सकें। जिस तरह आपने पहले बात की, जो ही ये अनफॉर्चुनेट हादसा रूनुमा हुआ तो मिनिस्टर इंटीरियर जनाब रहमान मलिक साहब और हमारे चेयरमैन नादरा, उनके अहकामात हमें मिले और हमने फौरी तौर पे हमारी जो टीम्स हैं वो जय हादसा पे रवाना हो गई। उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ हमारी टीम्स जो कि टोटल तादाद में 10 हैं, 6 हमारी मोबाइल टीम्स यहाँ के बाहर जिस तरह कि आपको नज़र आ रही हैं खड़ी हैं, 4 टीम्स हमारी हॉस्पिटल के अंदर प्रेमिसेस में बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन का काम सरअंजाम दे रही हैं। ये जो मरहला है इसका कुछ इस तरह से काम हो रहा है कि सबसे पहले जो है वो हॉस्पिटल का अमला जो डेड बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम करता है, उसके बाद डेड बॉडीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन है जो अच्छा, हमें मुख्तसर से बता दें कि बायोमेट्रिक्स क्या है और किस तरह से आप शनाख्त कर रहे हैं, मुख्तसर क्या जवाब देंगे? बायोमेट्रिक्स का मकसद है कि जो इंसानी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, अंगूठा और जो उंगलियां हैं, उनके जो प्रिंट्स हैं उनका डेटा लिया जाता है, वो कैप्चर किया जाता है और उसको फिर जो डेटाबेस में उन लोगों के जिनके आईडी कार्ड ऑब्वियसली बने हुए हैं उसके साथ मैच किया जाता है और मैचिंग के बाद फिर वो कंफर्म हो जाता है और इस तरीके से हम डेड बॉडीज़ की शनाख्त कर रहे हैं। कल साहब आपका जियो से बात करने का बहुत शुक्रिया। कि जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन 73 में से 49 जो हैं वो शनाख्त जो हैं वो नाज़ा के ज़रिए की गई हैं और बाकी जो है लोगों ने पहचान भी लिया है। ताहम इंतज़ार उन लोगों का है जो कराची से यहाँ पर आएंगे और जो बाकी डेड बॉडीज़ हैं उनकी शनाख्त करके जो है वो मैयतें वर्षा के हवाले की जाएंगी। जी ठीक है शोएब, बहुत शुक्रिया, आपको हमें तफसीलात साझा कर रहे थे। नादरा वहाँ पर मौजूद है जो लोगों की शिनाख्त में मदद कर रहा है। 49 बॉडीज़ हवाले कर दी गई हैं लवाहिकीन की और वो तमाम लोग जो कराची से अभी तक इस्लामाबाद के रास्ते में हैं वो वहाँ जाकर अपने वर्षा को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे, उनसे बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। जियो पाकिस्तान इस्लामाबाद लैंड कर चुकी है वो परवाज जो कि लवाहिकीन को लेकर इस्लामाबाद जा रही थी कराची से, और हमारे नुमाइंदे मसूद रजा भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अच्छा मसूद, उसी फ्लाइट से गए हैं। जी मसूद, आप इस्लामाबाद पहुंच गए खैरियत से, ये बताइए कितने लवाहिकीन ने आपके साथ ट्रैवल किया, क्या बातचीत हुई दौरान सफर आपकी उनसे? मरियम, तकरीबन 95 के करीब ऐसे अफराद थे जिनके प्यारे कल होने वाले प्लेन क्रैश में जाँ बहक हुए हैं। वो उनकी शिनाख्त के लिए यहाँ पर पहुँचे और जो मनाजिर थे जहाज़ में, जो उनकी शक्लें नज़र आ रही थी, जो उनकी सूरतों से जाहिर था वो यही था कि थक चुके थे, गम से निढाल थे, आंसू बह रहे थे और कहीं कहीं आंखें सूजी हुई थीं, गम भरा हुआ था। थकन की वजह से बात नहीं कर पा रहे थे, मगर जो लोग बात कर भी पा रहे थे उनके ज़बान पे ये शिकवा था कि ये हादसा हुआ किस तरह से, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ लोगों से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बात नहीं कर पा रहे थे, उनके आंसू निकल आए, वो रोने लगे मगर उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ लोग ऐसे थे जो बात कर पा रहे थे और उनका कहना यही था कि हमें पता होना चाहिए कि यह हादसा क्यों हुआ, ऐसा ना हो कि इससे पहले जो हादसा हुए हैं उसी तरह से इस हादसे को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए और इसकी बाकायदा तहकीकात ना की जाए। तो जितने लोग भी थे जो बात कर पा रहे थे उनका यही एक मुतालबा सामने आ रहा था। एक बहुत मुश्किल मरहला, कराची से इसका आगाज़ हुआ, सफ़र करके इस्लामाबाद पहुँचे हैं और अब यहाँ से उस तकलीफ दे अमल से वो गुजरने के लिए अस्पतालों में गए जहाँ अपने प्यारों की लाशों को देखेंगे, उनको शिनाख्त करेंगे।
مسعود बेशक बहुत अफसोसनाक वाकया है, उनके दर्द को इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद। जो फैसिलिटीज जिनके बारे में हम सुन रहे थे, 2 फैसिलिटेशन सेंटर्स वहां पर कायम किए गए एयरपोर्ट पे और बस सर्विस अवेलेबल है जो कि लवाहिकीन को हॉस्पिटल लेके जाएगी, सारी तमाम फैसिलिटीज नजर आई। इसके अलावा और क्या तफसीलात मिल रही हैं, किस तरह इन लवाहिकीन को अस्पतालों में लिया जाएगा और इनकी देखभाल किस तरह की जाएगी, कुछ इस तरह की भी तफसीलात आई हैं सामने? जो लवाहिकीन हैं यकीनन वो किसी इंतजाम से नहीं आए, उनको एक बताया गया कि हर खानदान से एक शख्स जो है वो सफ़र कर सकता है, PIO उसे टिकट देगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना यह था कि हम अकेले नहीं जा सकते, उनको अंदाज़ा था कि वो अपने प्यारों की लाशों को जिस तरह से अपने सामने देखेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो चाहते थे कि अपने साथ किसी दूसरे शख्स को, खानदान के फ़र्द को, किसी दोस्त को लेकर चलें, तो उन्होंने अपने टिकट खरीदे और वो इस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं। मगर कोई प्रॉपर बंदोबस्त उनके पास मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ पर यह इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ से बसेस उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में लेकर जाएंगी। अगर DNA के नमूने उनके लिए जाने हैं तो वहाँ DNA के नमूने लिए जाएंगे, और अगर बॉडीज़ कहीं काबिल शिनाख्त हैं तो वो उनको बॉडीज़ दिखाई जाएंगी, जिसके बाद वो उसे शिनाख्त करेंगे। यहाँ पर अमला भी मौजूद था, कुछ सियासी शख्सियात भी जहाज़ में सफ़र कर रही थी, मगर लोगों का कहना यह था कि हमें इस वक्त इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कोई सियासी शख्सियात आए और वो आकर कुछ सियासी बातें करे। हमें झूठे दिलासों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस बात की यकीन दहानी चाहिए कि अब वाकई इस मामले की तहकीकात हों और आइंदा ऐसा लाहे अमल मुरतब किया जाए कि इस तरह के वाक़यात ना होने पाएँ, इस तरह के रिस्क को कम से कम किया जा सके। अच्छा मसूद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ कोई ऐसे हुकूमती अरकान, ऐसे सियासी शख्सियात मौजूद थी फ्लाइट पे, और इसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई ऐसे लोग मौजूद हैं हुकूमत के ओहदेदार? जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ रहनुमा मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा यहाँ पर फ्लाइट पर मौजूद थे और वो एयरपोर्ट पर आए, वहाँ पर भी लोगों से मिले, फ्लाइट पर भी मिलते रहे और उसके बाद एयरपोर्ट से इन लोगों के साथ आगे भी गए हैं। जैसा कि कराची एयरपोर्ट पर हमने देखा कि वहाँ पर 2 काउंटर बनाए गए थे टिकट्स देने के लिए, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। वहाँ लोगों को ये मुश्किलात देखने में आई थी कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि किस काउंटर से उनका टिकट मिलेगा, कुछ इस तरह की शिकायत उनको फेस करना पड़ी थी। बहुत शुक्रिया मसूद, हमें अपडेट करने के लिए। मसूद इस्लामाबाद में मौजूद, वक्तन आगाह करते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं इन हादसों की, और अगर आपसे ये बात कही जाए कि आप लोगों को कैसे दिलासा देंगे, क्योंकि एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि यकीनन कोई तो कसूरवार है, फिर हम ये कह सकते हैं कि नागहानी है, दोनों चीजें हैं। नागहानी कभी भी आ सकती है अल्लाह की तरफ से, एक आजमाइश ही है ना। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जहाँ तक इस एयरलाइन का ताल्लुक है, ये अभी नहीं है, 1 महीना हुआ है इनको अपने ऑपरेशन शुरू किए हुए। पहली फ्लाइट थी इसकी, पहली फ्लाइट थी। ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस किस्म का जहाज़ भेजे जिसके ऊपर कुछ हो जाए और कल को इनकी बदनामी हो। सो एज फार एज एयरलाइन इज कंसर्न, हम एयरलाइन को कह रहे हैं कि उनके जहाज़ जो थे पुराने थे, वो अनसर्विसेबल थे, उसके बावजूद भी ऐसी कोई बात नहीं है। जहाज़ जब भी रिलीज़ किया जाता है, इंजीनियर्स उसको क्लियर करते हैं, पायलट उसको देखता है, जब पायलट सेटिस्फाई होता है तो वो जहाज को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ये चीज भी क्लियर करनी जरूरी है कैप्टन गाजी, आपकी तरफ आऊंगा कि अगर बिल्कुल नया जहाज हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू जहाज बना हो, क्या उसके साथ भी ये हादसा पेश आ सकता है? मैं इसका एग्जांपल जरा इस तरह से दूंगा कि टेस्ट मैच हो रहा, पहली बॉल पे आउट हो जाता, पहली बॉल पे आउट हो जाता है, जितना भी बड़ा प्लेयर, हाँ, कितना बड़ा प्लेयर हो और सेंचुरी बना सकता, इट कैन हैपन एनी टाइम। ठीक है, आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप कभी इस ऐसे सिनेरियो में से गुजरे हैं जब सीबी क्लाउड्स हों और आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो, तो आपको उसी के अंदर से गुजरना पड़ा हो, कैसी कैफियत होती है, कैसी फीलिंग होती है, दिमाग में क्या चल रहा होता है? एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगा। डेट 38 अगस्त 1998, मैं उस वक्त जंबो फ्लाई कर रहा था 747 एंड आई एनकाउंटर्ड थ्रू सीबी क्लाउड्स एंड आई वाज देयर फॉर 18 मिनट्स। ठीक है, बड़ी लंबी स्टोरी है, सो सम अदर टाइम। अच्छा, अगर हम मरगला के तहकीकात की बात करें, सानिया मरगला भी हुआ, सेटिस्फाइड नहीं है लोग, कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, तहकीकात तो हुई अपनी जगह। क्या तहकीकात में आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल मौजूद है? हाँ, मेरे लिहाज से सेटिस्फैक्शन मौजूद है। अच्छा। मैंने उस वक्त भी कमेंट्स दिए थे इस बारे एक्सीडेंट के बारे में और ह्यूमन एरर के बारे में,
تو آئی ایم سیٹسفائڈ ایٹ لیسٹ. اچھا، ہیومن ایرر کے بارے میں بھی ایک چیز جاننا چاہوں گی. میں نے ایک رپورٹ پڑھی، جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ 56% جو حادثات ہوتے ہیں، فضائی حادثات، اس میں ہیومن ایرر ہوتا ہے. اس کے بعد ایئر کرافٹ، پھر موسم، پھر دیگر اور عوامل شامل ہوتے ہیں. ہیومن ایرر سے کیا مطلب ہے ہمارا؟ آپ کا پہلی بات فگر آپ 56% کہہ رہی تھی، دس از 84%. ٹھیک ہے. ہیومن ایرر کے اندر پائلٹ فیکٹرز دے کوئی زیادہ تر انسان کیا کا ہوتا ہے کہ پائلٹ کبھی اوور سمارٹ تھوڑا ایکٹ کر لیتا ہے؟ لیٹس ناٹ سے اوور سمارٹ. دیکھیں مشکل صورتحال تو ان کے لیے بھی ہوتی ہے. اچھا، ہم پائلٹ کہہ رہے ہیں، ہیومن ایرر میں صرف پائلٹ آتا ہے یا کنٹرول ہیومن ٹاور ایرر میں آپ کے انجینئرز بھی آ سکتے ہیں، اینی بڈی فار دیٹ میٹر. ایئر ٹریفک کنٹرول بھی آ ایئر ٹریفک کنٹرول بھی آ سکتا ہے. تو یہ کافی واسٹ بریکٹ ہے. جی ہاں، دیکھیں جہاں پہ انسان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوگا اس کو آپ ہیومن ایرر ہی کہیں گے. صحیح. مشین کی وجہ سے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کو آپ کہیں اس کی گے تو شرح کافی کم ہے. ٹیکنیکل. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ڈیو ٹیکنیکل اور مٹیریل فیلئر. بٹ جب انسان کی وجہ سے ہوگا، اور یہ ایرر ہے اباؤٹ 84%. ٹھیک ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول کے بارے میں اس کا پورا سسٹم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طرح کی انفارمیشن کپتان تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، کتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن وہ ہوتی ہے، اور کپتان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس پہ کتنا عمل کرے. میں کچھ کہہ دوں ایئر ٹریفک کنٹرول کے سلسلے میں یہ بتاؤں کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹ پائلٹ کو بتاتے ہیں. پائلٹ ریلائی quite a lot on air traffic controllers and وہ فالو کرتے ہیں ان کو جب تک کہ ان کی سیفٹی جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑے، وہ جیپرڈائز نہ ہو. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. پائلٹس ٹینڈ ٹو فالو دی ایئر ٹریفک کنٹرولرس بیکاز یہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤ، ایک ایئر اسپیس لے لیتے، لیٹس سے کراچی کنٹرول ایریا لے لیتے ہیں، 100 ناٹیکل مائلز اراؤنڈ کراچی. پائلٹ ہے، اس کو صرف اپنے جہاز کے متعلق پتا ہے، مگر وہ جو نیچے بیٹھا ہوا ایئر ٹریفک کنٹرولر اس کو پورا پتا کہ 100 میل کے ایریا میں اس کے کون کون سے جہاز ہیں، وہ اس جہاز کو کیسے اس جہاز سے سیپریٹ کرے گا، الٹیٹیوڈ کتنا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا جی، اب لوگ بھی ہم سے اپنی باتیں کرنا چاہتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں. منظور نے کال کی ہے پشاور سے. السلام علیکم منظور، جیو پاکستان. وعلیکم السلام. دانش، مریم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. منظور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ منظور ہے، میں بات کر رہا ہوں پشاور سے. ویسے تو میں کچا کو خانوال کا رہائشی ہوں. تو بات یہ کہ جس طرح کل یہ انسیڈنٹ ہوا ہے راولپنڈی میں، اور کافی جانیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی جو اوپینین آ رہے ہیں کہ جہاز جو تھا کافی پرانا تھا، لیکن یہ قدرتی کمر ہے جس میں ہم راضی ہیں. ان کو یہاں پہ آنا تھا، لینڈ کرنا تھا، لیکن وہ لینڈ نہیں ہو سکے. تو میں یہ جو آپ کے ایکسپرٹ اوپینین بیٹھے ہیں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کی کارروائی ہوتی ہے اس سے جو ہے عوام کو جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا. تو کیا یہ جو ابھی واقعہ ہوا تو اس بارے میں عوام کو آگاہ کریں گے کہ اس بارے میں کیا ہوا، کس کی مسٹیک تھی، کیا پرابلم تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ انسیڈنٹ ہوا. اور یقین جانے کا جب سے یہ واقعہ ہوا تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہے. اور ہم تمام لوگ جو اس انسیڈنٹ میں ہلاک ہوئے ان کے اہل خانہ سے جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتے ہیں. بہت شکریہ منظور. ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. ایک اور بھی کال ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل، بشیر احمد نے کال کیا ابو ظبی سے. السلام علیکم بشیر، جیو پاکستان. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لواحقین کو صبر کیسے آئے. دیکھیے سانحہ مرگلہ تو اتنا زیادہ سیویئر تھا، شاید میں ہائٹ زیادہ تھی کہ باڈیز پوری طرح سے مل نہیں سکیں، لیکن لواحقین کو اگر تحقیقات کے عمل میں شامل کر لیں، ان کو انفارمڈ رکھیں تو بہتر نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے یہ کوئی ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں یا ایک مہینے میں نہیں ہوتی. بالکل، اس کا بہت لمبا پروسیس ہے. اس کی بھی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے جو ایئر بلو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کی رپورٹ شائع بھی ہو چکی ہے، اخباروں میں بھی اس کے متعلق آ چکا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں کہ پبلک کو نہیں بتائے گا، پبلک کو بتایا سول ایویشن نے. لیکن سیٹسفیکشن لوگوں کو نہیں ہوئی. پرابلی لاس اتنا بڑا ہے، کوئی ایک ایسی چیز چاہتے ہیں وہ جو بہت سنسنی خیز ہو، یا آئی ڈونٹ نو. دیکھیں اس میں آپ سنسنی نہیں دیکھیں، آپ اٹس اے ویری بگ لاس. بالکل، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے. ایکسیڈنٹ ڈو ٹیک پلیس، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. آپ کے کیا روڈ پہ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل. اور میرا خیال ہے جتنی ہم جانے روڈ پہ اوپر لوز کرتے ہیں یا اس پہ جاتی ہیں وہ ایک حادثے میں اتنی زیادہ نہیں گئی ہیں. یہ ہاشم صاحب آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو اس موقع پر؟ بہت لوگ سنسنی پھیلا رہے ہیں اس افسوسناک واقعے پر، پالیٹکس بھی کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاوضہ کی بھی بات ابھی نہ کریں کیونکہ یہ جو لاس ہے اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑھ کر ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاشم صاحب؟ سیفسٹ وے آف ٹریول تو ایئر ہی ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو ادر ٹرانسپورٹیشن. اب جہاں ایکسیڈنٹ یہ ہو گیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نہ ہو. بیسکلی یہ ہے کہ انویسٹیگیشن تو ہوتی رہتی ہے مگر
जिस तरह मुल्क में चल रहा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इन्वेस्टिगेशन इतनी देर में बताते हैं तो लोग क़यास आराइयाँ पैदा हो जाती हैं कि इसमें कोई और वजूहत हुई हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और रिपोर्ट आ जाए। रज़ा खान साहब और कैप्टन सैयद हाशिम गाजी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। कोताहियाँ होती हैं, हादसात होते हैं, ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपनी कोताहियों से सीखें, जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखें। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा क्या हुआ। हम शो को जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ुहैब हसन। हमारे साथ रहिए। जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक, जियो पाकिस्तान। हमारे साथ अब मौजूद हैं फाइनली ज़ुहैब हसन साहब। ज़ुहैब, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है जिस पे आपको इनवाइट करना पड़ा। मैं थैंक यू फॉर कमिंग। क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में, आप लोगों के लिए क्या कहेंगे? आई थिंक सबसे पहले तो जो लॉस हुआ है और जो शॉक हुआ है सबको, वो तो आई थिंक उसको तो उसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, मैं आपको देख रहा था टीवी पे, आपने कहा था इससे अगर आप इस वाक़ये से आप कुछ सीखेंगे तो फिर कुछ बात होगी, अगर आप कुछ सीखेंगे ही नहीं इससे और फिर से रिपीट होगा तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये चीज़ें फिर होती रहेंगी। और इसके क्या रीज़न्स थे इस हादसे के बिहाइंड, तो वो तो बाद में पता लगेंगे, मगर आई थिंक कि अभी जो है आई थिंक बहुत ही अनफॉर्चुनेट लॉस हुआ है ये। और किसी ने कल कहा था कि ये जानें जो हैं ज़ाया हुई हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। इसको आई थिंक मे बी अवॉइड कर सकते थे। आपको ये पता नहीं होगा कि मैं भी कल ही आया हूँ इस्लामाबाद से और मैं भी दोपहर को ही पहुँचा हूँ और मौसम ख़राब था मगर इतना ख़राब नहीं था जैसे आपको मिली थी फ्लाइट टर्बुलेंट थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अच्छा। मगर थी टर्बुलेंस थी मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे ये कह रहे हैं। मगर और भी आई थिंक बहुत सारे रीज़न्स अभी निकलेंगे। आई थिंक मे बी मिसमैनेजमेंट, मे बी बजट एयरलाइन थी, मे बी वो फ्यूल अपने कॉस्ट कट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जी लैंडिंग कर लें आप। दीज आर ऑल थिंग्स विच विल कम आउट। आई थिंक जो भी इन्वेस्टिगेशन जो प्रोफेशनल्स करेंगे वही बताएंगे अब आगे जाकर। और जो वैसे भी जो मुतासरा लोग हैं उनके लवाहिकीन के लिए इस वक्त कोई भी दलील मायने नहीं रखती। क्या सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दुआ मेरे साथ आप एक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। ज़ुहैब, क्या हो रहा है आजकल लाइफ में? बिल्कुल आप म्यूजिक से शाय अवे करके चले गए हैं। आपको और नाज़िया को जो कहा जाता था म्यूजिक में, यू वर दी बेस्ट एक अरसे तक। ये तो बहुत ही आपने बहुत बड़ा टाइटल दे दिया। बिल्कुल थे, पॉप में कौन था इतना ज्यादा? बेस्ट तो आई थिंक बहुत एक डेंजरस लफ्ज होता है। दी बेस्ट इन एनीथिंग आदमी को नहीं कहना चाहिए। आपका जो ड्यूओ था, देखिए बात ही होती है दो लोग तो एक साथ नहीं परफॉर्म करते थे ना उस नहीं, आपने थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मैं थोड़ा सा उसको क्वालिफाई करूंगा। और आई थिंक कि देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, बहुत लोग हैं इधर, और कभी कभी डर भी लगता है। मैं आजकल के लड़कों को देखता हूँ कि कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, और 15 साल 16 साल के लड़के ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं इस तरीके से बजा सकूं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आई थिंक अल्लाह मियाँ के ऊपर होती हैं, वो आपको देता है वही लेता है। और हमें वो कहते हैं ना, राइट टाइम एट द राइट प्लेस हम लोग थे, तो ये चीज़ हुई थी और हम लोग तो वही कर रहे थे जो हमने ऑलवेज किया था, तो हमारे लिए बहुत नेचुरल चीज़ थी। और बाकी जो है वो सब ऊपर वाले के ऊपर होता है। ठीक है, क्या समझते हैं कि आजकल के म्यूजिक में प्योरिटी खत्म हो गई है? एज इन टेक्निकल साइड बहुत ज़्यादा आ गई है कि आप एक एक सुर सही कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर पे सब कुछ हो जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। आई थिंक ये जो प्योरिटी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ना, ये जो है म्यूज़िक में जो आया है और नहीं आया है अभी जो आप कह रहे हैं नहीं है, वो आई थिंक इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, our present state of mind, our present values, because ये सब चीज़ें जो हैं म्यूज़िक में रिफ्लेक्ट होती हैं। आर्ट्स एंड कल्चर ऑलवेज रिफ्लेक्ट
جو بھی ماحول ہوتا ہے اس وقت اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ میوزک جو ہے آئی تھنک یہ جو یس آئی ایگری کہ چند لوگ ہیں جو شارٹ کٹس لیتے ہیں ہر چیز میں. آپ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی سامنے کہ مے بی جو اس کی جو مینٹیننس ہے اس کے اندر شارٹ فالز ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے جو کمپوزیشن لکھی ہے اس نے کسی اور ریزن کے لیے کمپوزیشن لکھی ہوگی, مے بی کمرشل ریزنس, مے بی وہ میوزیشین نہیں تھا اور مے بی آٹو ٹیون کر کے اس نے کیا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ سب جو لٹل ڈسکرپنسیز جس کو ہم کور کرتے ہیں وہ آئی تھنک اٹ از اے ریفلیکشن آف واٹ از ٹوڈے. ٹھیک. اچھا ہمارے پاس ایک کال آئی ہے سیول سے, آل دا وے کوریا سے. شہباز نے کال کیا. السلام علیکم شہباز, جیو پاکستان. السلام علیکم شہباز, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. یہ جو حادثہ ہوا ہے اس وقت پنڈی میں, ہم لوگ پردیش میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں. جی. اس حادثے میں ہم پوری قوم کے ساتھ ہیں جو پردیش میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بہت دکھ ہے اس حادثے کا, لیکن یہ جو حادثہ ہے اس کی جو کوتاہی ہے یہ کس کی کوتاہی ہے, پلیز اس کو سامنے لایا جائے. بالکل شہباز, ابھی ہم یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت کسی کے اوپر بھی فنگرز پوائنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. ہمیں صرف افسوس میں ساتھ دینا ہے, دکھ میں ساتھ دینا ہے ان لواحقین کا جو اس وقت اتنے پریشان ہیں. ان کو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے گا, ان کو صرف ایک شولڈر چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے رو سکتے ہیں یا ہم ان کا دکھ شیئر کر سکتے ہیں. آنیسٹلی انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں گی, ان کے ریزلٹس بھی سامنے آئیں گے. ایئر بلو کی بھی انویسٹیگیشن سامنے آئی تھی, اس کی بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی, ہمیں پتہ چلے گا کہ کوتاہی کس کی تھی. اچھا زہیب حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ساری باتیں کرنی ہیں, آپ لوگوں کی بھی سوالات شامل کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جیو پاکستان.